राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்களுக்கு நெட்வொர்க் பிரச்சனையா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஜபம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சரி சரி மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண. 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி ஓகே மாதாஜி. கிளாஸ் யாருமே வரலையாட்டிருக்கு இன்னும் நான் மெசேஜ் போட்டு விட்டுருக்கேன் மாதாஜி. வரட்டும் மாதாஜி எல்லாம் 9க்கு ஓகே ஜாயின் மாதாஜி. பண்ணுவாங்க ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माताजी நான் டைம் இருக்கு இல்லைங்க மாதாஜி यस माता जी हरे कृष्णा நான் 5 மினிட்ஸ் இருக்கா ஆமா माता जी हरे நான் कृष्णा அதுக்குள்ள இந்த சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் படிக்க பாடுறேன் மாதாஜி ம்
हरे कृष्णा चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नवनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवम् ईदृशं विहाजनिनानुरागः तृणात्तपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदात् भक्तिरहैदुकी त्वयि अयि नन्दतनुजकिङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थिततूलीचतृशं विचिन्तय नयनं गलत्तश्रुतारया वदनं कत्कदरुत्तया किरा पुलगैर्निचितं वपुकदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दव्रहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनां मर्मकदां करोतु वा यदा तथा वा विदधातु लम्बडो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा माता जी हरे कृष्ण माताजी டைம் ஆச்சா மாதாஜி 9 ஆச்சா இன்னும் 2 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு மாதாஜி பிரணதி வாசித்துட்டு ஆரம்பிக்கிறது கரெக்டா இருக்கும் மாதாஜி ஆகட்டும் மாதாஜி 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போறீங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஜெயராதா மாதா தானே படிக்கிறீங்களா மாதாஜி படிச்சுட்டு நான் படிக்கட்டுமா ஜெயராதா மாதவ நீங்க படிங்க மாதாஜி பிரணதி வேணா ராஜேஸ்வரி முருகன் மாதாஜி படிச்சிருவாங்க ஹரே கிருஷ்ணா எத்தனை பேர் மாதாஜி வந்திருக்காங்க ஒரு 3 பேர் வந்திருக்காங்க மாதாஜி நம்ம 3 பேர்த்த தவிர்த்து சரி வெயிட் பண்ணலாம் மாதாஜி ஒரு 9 5 மணிக்கு நிமிஷம் வெயிட் மேலதான் பண்ணலாம் மாதாஜி ஒவ்வொருத்தர வர ஆரம்பிப்பாங்க வந்துருவாங்களா ஒருத்தரா
வந்துருவாங்க மாதாஜி. சரி, நான் இப்ப ராதா மாதவ ஷார்ப்பா ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. ராதா மாதவ பாட்டுமா இல்ல பிரணதி ஆரம்பிச்சிடலாமா? பிரணதி அது உங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இஷ்டம் தான் மாதாஜி, சரி, பாத்துக்கோங்க பிரணதிய மாதாஜி. படிச்சிடலாம் மாதாஜி. படிச்சிருங்க, யாரோ ஓகே ஒருத்தர் ஓகே பிரணதி மாதாஜி, படி. படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஓகே, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைவ் போட்டீங்களா? பகவதே லைவ் அப்பவே போட்டாச்சு மாதாஜி. வாசுதேவாய. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலச்சலாக்கயா சக்ஷ்குருமிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तथादिशिवपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं चाप्रजातं सदगणरघुनाथविदं तां सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसखीतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां च धनललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविष्णमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सकालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशशाक्यदेशतारिणि भक्ततत्त्वमत्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा மாதாஜி. प्रभु जी। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்போ நம்ம கிளாஸுக்கு போகலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில், இஸ்கான் மங்களூர். எல்லா புகழும் ஸ்ரீட பரம்பரைக்கு. ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் அவரது தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவரது புனித அருள் ஜெயபதக சுவாமி குரு மகராஜ். கோவில் தலைவர் அவருடைய அருள் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில் 15வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதோட தலைப்பு புருஷோத்தம யோகம். இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வேதங்களை பற்றிய அறிவு இதில் பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ வேத கல்வியின் நோக்கம் என்னன்னா, கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேத கல்வியினோட நோக்கம். அதனால இந்த அத்தியாயத்தில் வேதங்களை பற்றிய அறிவை பகவான் நமக்கு சொல்கிறாரு. இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் ஒரு மரம் பார்க்குறோம். இந்த ஜட உலகத்தின் ரகசியத்தை அறிதல். இந்த மரம் தலைகீழாக இருக்குது, வேர் பகுதி மேலே இருக்குது, அதோட கிளைகள் எல்லாம் கீழே இருக்குது. இப்போ இந்த தலைகீழாக இருக்கிற இந்த மரத்தை வச்சு தான் பகவான் நமக்கு அந்த ரகசியத்தை சொல்ல போகிறாரு. இந்த மரம் ஏன் இப்படி தலைகீழாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம். யாராவது படிங்க மாதாஜி. இதை பகவதி சங்கர் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. தலைகீழாக
ஏன் இந்த மரம் தலைகீழாக உள்ளது? ஒரு நதிக்கரையில் இருக்கும் மரத்தின் பிம்பம் நீரில் தலைகீழாக தெரிவதைப் போல இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகத்தின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமே. உண்மையான மரம் மேலே ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ நம்ம வந்து நிலத்து மேலே ஒரு மரம் இருக்கு. அந்த மரம் எங்கே இருக்குன்னா ஒரு குளத்தின் குளக்கரையிலோ இல்லை ஒரு நதியோட கரையிலையோ எங்கேயோ, ஆனால் தண்ணி வந்து அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு. அப்போ அந்த மரத்தோட பிம்பம் வந்து நம்மளுக்கு தலைகளாக தெரியுது. இப்போ இதில் வந்து நிஜ மரம் எதுன்னா அந்த நிலத்தின் மேலே இருக்கிறது தான் நிஜமான மரம். இப்போ தலைகளாக தெரியுது வந்து அதோட பிம்பம் இல்லைங்களா? தண்ணியில் பார்த்தா தலைகளாக தான் தெரியும். இப்போ சில சமயம் காற்றடிக்கும் போதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கல்லை தூக்கி அந்த தண்ணியில் போடும்போதோ அந்த தண்ணி அப்படியே அசையும் பார்த்தீங்களா? அப்போ வந்து அந்த மரத்தோட பிம்பமும் அசையும். ஆனால் அந்த மரம் வந்து அப்படியே நிலையாக தான் இருக்கும். நிலத்தின் மேலே இருக்கிற அந்த மரம் வந்து அப்படியே நிலையாக தான் இருக்கும். அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த கரையில் இருக்கிற மரம் தான் நிஜமான மரம். தண்ணியில் தெரிகிற பிம்பம் வந்து மாயா, அதாவது பிம்பம். தண்ணியில் தெரிகிற மரம் வந்து பிம்பம். அது மாதிரி ஆன்மீக உலகம்தான் வந்து உண்மையான லோகம். நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஜட உலகம் வந்து அதோட பிம்பம், அதோட பிரதிபலிப்பு, அதாவது டூப்ளிகேட்டு. நம்ம வாழ்கிற இடமே வந்து டூப்ளிகேட்டான இடம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இப்படி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க. இப்போ முதல் இதில் இருக்கிறது வந்து உண்மையான ரோஜா. இந்த ரோஜா வந்து எல்லாருக்குமே ரோஜா பூனா பிடிக்கும். அதுவும் ரெட் ரோஸ்னால் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இந்த ரோஜா பூவை பார்த்தாவே நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும். ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து மனசுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். உடனே என்ன செய்வோம், மோந்து பார்ப்போம். அதோட வாசம் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நறுமணம் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது என்ன பண்ணுவோன்னா தலையில் வச்சுக்குவோம். தலையில் வச்சுட்டு அழகாக வச்சுக்குவோம். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எந்த சாமி பிடிக்குதோ சாமி படத்துக்கு வச்சு அழகு பார்ப்போம். அப்போ அந்த ரோஜா பூங்கிறது, உண்மையான ஒரு ரோஜா பூங்கிறது நம்மளுக்கு இவ்வளோ இன்பத்தை கொடுக்குது. இத்தனை விஷயங்கள் அந்த ரோஜா பூ செய்யுது. அதைவே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சு பார்த்தோம்னா அதில் வாசம் வராது. அதை எடுத்து நம்மளால் தலையில் வச்சுக்க முடியாது. அதாவது அந்த ரோஜாவுடைய எல்லா மதிப்பே இழந்து போய் அது ஒரு ஃபோட்டோவாக உருவம் மட்டும் தெரியும் நம்மளுக்கு. மற்றபடி இந்த உண்மையான ரோஜா பூவில் அனுபவிக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ரோஜா பூவை வச்சு நம்ம செய்ய முடியாது. அதை தான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ரோஜா பூவின் புகைப்படம் பார்ப்பதற்கு ரோஜாவை போலவே இருக்கும், ஆனால் அதில் நறுமணம் இருக்காது. அதை போல தான் இந்த ஜட உலகத்தில் வந்து கிடைக்கிற இன்பத்தை நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ரோஜா பூ மாதிரி. ஆனால் நம்ம அதை என்ன நினச்சிக்கிறோம், உண்மையான ரோஜான்னு நினச்சிக்கிறோம். அதாவது இதுதான் உண்மையான இன்பம் அப்படிங்கிறோம். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் கிடைக்கிற இன்பம் தான் உண்மையானது. அதோட நிழல் தான் இந்த ஜட உலகத்தில் கிடைக்கிற இன்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க பிரபுஜி, யாராவது படிங்க. பகவதி சங்கர் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. அதஸ் சோர்த்தவம் பிரஸ்ருதாஸ் தஸ்ய சாஹா குண பிரவருத்தா விஷய பிரவாலாக அதஸ் சமூலானி அனுசந்ததானி கர்மானு பந்தினி மனுஷ்ய லோகே. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தின் கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த தலைகளாக நம்ம ஒரு மரம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மரத்தோட கிளைகள் வந்து ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் பறந்து விரிஞ்சு வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. உபகிளைகள் வந்து புலனின்ப விஷயங்களை சொல்கிறாங்க. மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படிங்கிறாங்க. இதை வந்து அடுத்த இதில் வந்து நம்ம இந்த இதில் பார்த்தோம்னா தெரியும். இப்போ இந்த மரம் வந்து தலைகளாக பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த மரம் தான் இது. இப்போ இதோட வேர் வந்து பிரம்ம லோகத்தில் இருக்காமா. இந்த வேர், இதோட வேர் வந்து பிரம்ம லோகத்தில் இருக்குது.
அதோட அடுத்த பகுதி தான் ஜட உலகத்தில் இருக்குது. அதாவது அடிவேருக்கு மேற்பட்ட பகுதி, அதுக்கு மேலே இருக்கிற பகுதி வந்து ஜட லோகத்தில் இருக்குது. இந்த உபவேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிளை வேர்கள், இதையெல்லாம் கர்ம வினைகள்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த கிளைகள், மரக்கிளைகளை வந்து முக்குணங்களோட ஒப்பிட்டு சொல்கிறாங்க. மரக்கிளைகளில் இருக்கிற இலைகள் வந்து வேத மந்திரங்களாக சொல்கிறாங்க. உபக்கிளைகள் இருக்குது பாருங்க, சின்ன சின்னதாக, அதாவது கிளை வந்திருக்கு, அந்த கிளையிலேருந்து சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக உபக்கிளைகள் வந்திருக்கு, அந்த கிளைகளை வந்து உபக்கிளைகள்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த மரத்தோட கீழ்ப்பகுதியில் உபக்கிளைகளை வந்து இன்பங்கள்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மரத்தோட கீழ்ப்பகுதியில் என்னென்னா மனிதர்கள், மிருகங்கள், நாய்கள், பூனைகள், பசுக்கள், இந்த மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள்லாம் இருக்குமா. அதே மாதிரி இதோட மேல்புறத்தில், வளமான மேற்புறத்தில் தேவர்கள், கந்தர்வர்கள் போன்ற உயர்நிலையில் இருக்கிற ஜீவாத்மாக்கள் இருப்பாங்களாம். இந்த மரம் எதனால் வந்து இவ்வளோ செழிப்பாக இருக்குன்னா, அந்த முக்குணங்களால் தான் இந்த மரம் வந்து செழிப்பாக இருக்காம். இதோட மூலவேர் வந்து பிரம்மலோகத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மரத்தோட மூலவேர் வந்து பிரம்மலோகத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. கரீம் ராஜா பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? கரீம் ராஜா பிரபுஜி. லதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? லதா சந்திரன் மாதாஜி. கரீம் ராஜா வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மமைவாம்சோ ஜீவ லோகே ஜீவ பூதக சனாதனக மனக சஷ்டன் இந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்சதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவார். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்திய அம்சங்கள். இதை நம்ம நேற்று பார்த்தோம். நிறைய இத்தனை அத்தியாயத்தில் நிறைய இடத்துல இதை வந்து பகவான் சொல்கிறாரு. எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் என்னுடைய நித்திய அம்சங்கள். ஏன்னா அவருடைய பின்ன பகுதிகள் தான் நாம. அதனால் அவர் நிறைய இடத்துல இதை சொல்கிறாரு. கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால மனம் உள்பட 6 புலன்கள், 6 புலன்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மனம் 6 புலன்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஜீவாத்மாக்களை கஷ்டப்படுத்துது அப்படிங்கிறாரு. இப்போ ஜீவாத்மாக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, ஜட இயற்கைக்கு வந்தோடனேயே அவங்க வந்து நம்ம இங்கே வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை வந்து தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க. பகவான் வந்து அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த சுதந்திரத்தை வந்து அவங்க நல்ல விதமாக பயன்படுத்தாமல் தவறாக பயன்படுத்தும் போது கட்டுண்ட ஆத்மாவாக ஆயிடுறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஏற்படுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்க, பறவைங்க, விலங்குங்க, நீரில் வாழ்கிறது, நிலத்தில் வாழ்கிறது, இவங்க மட்டும் இல்லாமல் பிரம்மா, சிவன், அந்த மாதிரி இருக்கிற ஜட உலக அதிகாரிகள் அவங்க கூட வந்து பரமபுருஷ பகவானோட அம்சம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அகங்காரத்தில் பந்தப்பட்ட ஆத்மா என்ன பண்ணுதுன்னா, ஜட வாழ்க்கைக்கு வரும்போது அதை கட்டுப்படுத்துறது வந்து அதோட மனசு, அதை இயங்க செய்கிறது வந்து அதோட மனசு தான் அதை இயங்க செய்யுது. அப்போ அந்த மனசு வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்போது நல்ல செயல்கள்லாம் நடக்குது. ரஜோ குணத்தில் இருக்கும்போது தொல்லைகள் தான் ஜாஸ்தியாகுது. தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது அவங்க என்னென்னா மிகவும் தாழ்ந்த நிலைக்கு போயிடுறாங்க. அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. அதை தான் சொல்லி இந்த ஆத்மாவின் போராட்டம் இதுவும் அதே தான். மமை வாம்சோ ஜீவலோகேனா எல்லோரும் எனது நித்திய அம்சங்கள் அப்படிங்கிறாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா வந்து 6 கல்லை இழுத்துட்டு போகுது. அது என்னென்னா 5 புலன்கள், அந்த 5 கல், அந்த பக்கம் இருக்கிறது மனசு. ஒவ்வொரு உயிரும் இறைவனின் நித்தியமான அம்சம். ஆனால் ஜட இயற்கையில் அது தனது மனதையும் 5 புலன்களையும் சுமந்து கொண்டு போராடுகிறது. அந்த இழுத்துட்டு போகிற 6 கல்லில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் இருக்கிறது மனசு, இந்த 5மே வந்து 5 புலன்கள். இந்த 5 புலன்களும் இந்த மனசும் சேர்ந்து தான் ஆத்மாவுக்கு எல்லா கஷ்டத்தையும் கொடுக்குது. தொடர்ந்து ஆத்மா வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் போராடிட்டே இருக்கு அப்படின்றாங்க. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க மாதாஜி. கரீம் ராஜா வாசிக்கீங்களா? அன்மியூட் பண்ணி நான் வாசிக்கிறேன். கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது பிரபுஜி. ஸ்ரீரம் யத அவாப்யனோதி யத்ஸாபி உத்ரம் ஸ்ரீவரஹ குருகித் வைதானி சம்யாதி வாயுர் கந்தான் இவாஸ்யாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி
ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல அப்படின்னா, இப்போ ஒரு தோட்டத்தில் ஒரு மல்லிகைப்பூ தோட்டம், ரோஜா தோட்டம், ஏதோ ஒரு தோட்டத்தில் நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ காற்றடிக்கும் போது அந்த மல்லிகைப்பூ மணத்தை வந்து அந்த காற்று அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரும். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த வாசம் நல்லா, பூவோட வாசம் நல்லா கமகமன்னு அடிக்கும். அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், அதாவது காற்றடிக்கும் போது அந்த மல்லிகைப்பூ மனம் வரும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, மனசுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு கெட்ட இடம், அதாவது ஒரு குப்பை நிறையா இருக்கிற இடம், இல்லைன்னா ஒரு சாக்கடை, அதுக்கிட்ட நம்ம நிற்கும்போது பார்த்திங்கன்னா காற்றடிச்சா ஒரு துர்நாற்றம் வரும். ஏன்னா நம்ம நிற்கிற இடம் அந்த மாதிரி இடம். அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், ஒன்றா அந்த பக்கம் மூக்க மூடுவோம், இல்லைன்னா அந்த பக்கம் போயிடுவோம். அது மாதிரி இந்த ஜட உலகில் இருக்கிற உயிர்வாளி அந்த உடலை விடும்போது அந்த ஆத்மா வந்து எதை நினைக்குதோ, அது என்ன நினச்சிட்டு அந்த ஆத்மா உடலிலிருந்து வெளியில் போகுதோ அந்த எண்ணத்துக்கு படி தான் அடுத்த பிறவி அதுக்கு பகவான் கொடுக்குறாரு. இப்போ ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் ஒரு நாய் வளர்த்துறாரு. அந்த நாய்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருக்கார். அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் சாகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுறாரு. அப்போ அவர் வந்து அந்த நாயை பற்றி நினைக்கிறாரு, ஐயோ நம்ம கிட்ட அது அவ்வளோ இதாக அன்பாக இருக்குமே, அவ்வளோ விசுவாசமாக இருக்குமே, இந்த நாயை விட்டுட்டு நம்ம போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாயை நினச்சிட்டே இருக்கும்போது அவர் ஆத்மா உடல்லேருந்து போகுதுன்னு வைங்களேன், கண்டிப்பாக அடுத்த பிறவி அவருக்கு வந்து நாய் உடல் தான் பகவான் கொடுப்பாரு. அதுதான் சொல்கிறாங்க, ஒரு பூனையை நினச்சிட்டு போகிறவங்களுக்கு வந்து பூனையாக பிறப்பாங்க. அதே மாதிரி தெய்வ குணங்கள் இருந்ததுன்னு அவங்க அந்த ஆத்மா போகும்போது, வெளியில் போகும்போது தெய்வ குணங்களை அதாவது தெய்வத்தை பற்றி நினச்சிட்டு, தேவர்களை பற்றி நினச்சிட்டு அந்த ஆத்மா வெளியே போச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து தேவரோட உடல் கிடைக்கும். அப்போ கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒருத்தனோட ஆத்மா வெளியில் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போவாங்க. அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க, ஒரு உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். அதாவது அவனோட எண்ணம், அந்த ஆத்மா வந்து வெளியில் போகும்போது என்ன மாதிரியான எண்ணம் அந்த உயிர்வாளி கொண்டு போகிறானோ அந்த எண்ணப்படி தான் பகவான் வந்து அவனுக்கு வந்து அடுத்த உடலை கொடுக்குறாரு. இதுக்கு வந்து உதாரணமாக ஜடபரதர் கதை நான் சொல்கிறேன். அதாவது ரிஷபதேவர்ன்ற ஒரு ராஜா, ஒரு ரிஷியும் கூட, அவருக்கு வந்து 100 பசங்க. அதில் வந்து பரதன் சொல்லிட்டு அந்த பையன் வந்து எல்லா பசங்களுமே ரொம்ப நல்ல பசங்க தான். அதில் முதல் மகன் தான் அந்த பரதருங்கிறவர். அவர் வந்து அவங்க அப்பா மாதிரியே ரொம்ப எல்லா விஷயத்துலையுமே ரொம்ப நல்லவராக இருக்கார். மெயினாக வந்து பகவான் மேலே ரொம்ப பக்தியாக இருக்கார். அப்போ அவர் ஒரு தடவை ஒரு குளக்கரையிலே எங்கேயோ நிற்கும்போது ஒரு மான் வந்து மாசமாக இருக்குது, நிறை மாசமாக இருக்கிற ஒரு மான் வந்து தண்ணி குடிக்க வருது. அப்போ ஒரு புலியோ ஏதோ ஒன்று வந்து அது மேலே பாய வரும்போது அந்த மான் அப்படியே பயந்து கீழே விழுந்து அதோட உயிரை விட்டுருது. அப்போ அந்த மான் உயிரை விடுற நேரத்தில் அந்த ஒரு குட்டி மான் வெளியில் வருது. உடனே இவர் அதை பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு ஐயோ அம்மா மான் செத்து போச்சு, இந்த குட்டி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டியை எடுத்துகிட்டு வராரு. வந்து அவருடைய குடியில் அவர் வந்து ஒரு காட்டில் வந்து ஒரு குடியில் அமைச்சு அங்கே வந்து பகவானை தவம் பண்ணுறது, பூஜை பண்ணுறது, எப்போ பார்த்தாலும் பகவானோட நினைப்பிலேயே அவர் இருக்கார். அப்போ அவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிற போது தான் அந்த ஏதோ தண்ணி கொண்டு வரதுக்கோ எதுக்கோ அந்த இதுக்கு போகும்போது, குளத்துக்கு போகும்போது தான் இந்த இதெல்லாம் நடக்குது. அவர் உடனே இந்த மான்குட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்து வளர்த்துறாரு. அம்மா மாதிரி இருந்து அதை வளர்த்துறாரு. அந்த மானும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து நடந்து ஓடியாந்து அவரும் அந்த மானும் என்ன பண்ணுது, குட்டி மானும் அவர் கூட ரொம்ப பாசமாக பழகிடுது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கு வந்து அந்த பகவானுக்கு செலவு பண்ணுற நேரம் வந்து அப்படியே குறையுது அவருக்கு. அதாவது பகவானுக்கு பூஜை பண்ணுறது, பகவானுக்கு இது பண்ணுறது, தவம் பண்ணுறது, அப்புறம் சத் சங்கத்தில் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லா நேரமும் அவர் குறைஞ்சி மான்குட்டியை கவனிக்கிறதுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது நேரம். அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அந்த மான் என்ன கொஞ்சம் பெருசானோடனே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அவரை விட்டுட்டு போய் எல்லாம் அந்த காட்டை சுற்றிட்டு வரும். அப்போ இவர் வந்து அந்த மான் இவரை விட்டு போனோன்னே இவர் பூஜை பண்ண அந்த மானை பற்றியே தான் யோசிப்பார். ஐயோ இந்த மான் போச்சே, இன்னும் காணுமே, என்னாச்சுன்னு தெரியலையே, ஏதாவது புலி இது ஏதாவது பண்ணியிருக்குமா, அந்த மானுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்திருக்குமா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அந்த மான் மேலேயே நினப்பாவே இருக்கார்.
அவரோட எல்லா இதுவும் கெட்டு போகுது. அதாவது அவருடைய பக்தி தொண்டு, அவருடைய பக்தி பாதை எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு எப்போ பாரு அந்த மானை கவனிக்கிறது, அதோட விளையாடுறது, இப்படியே இருக்கும்போது ஒரு தருவாயில் ஒரு மரண நேரம் வருது. அப்போ அவர் நினைக்கிறாரு, அம்மாவும் இல்லை இந்த மானுக்கு, நம்ம தானே இதை கொண்டு வந்து வளர்த்தணும், அப்போ நம்மளும் இப்படி பாதியில் விட்டுட்டு இந்த மானை விட்டுட்டு போகிறோமே, இனிமேல் இதோட கதி என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மானை நினச்சிக்கிட்டே அவர் உயிரை விடுறாரு. அவ்வளோ பெரிய பக்தர் அவர், அவ்வளோ ஒரு ராஜாவாக பிறந்து அவங்க அப்பாவோட இதெல்லாம் கேட்டு, அதாவது பக்தி வழியிலேயே போனவர் அவர். எந்த தப்பு தவறு எதுவும் செய்யாமல் நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருந்த அவருக்கே என்ன ஆகுது, உயிரை விடும்போது மானை நினச்சிட்டு விட்டதுனால அடுத்தது ஒரு மான்குட்டியாக பிறக்கிறாரு. ஆனால் அதாவது யாராக இருந்தாலுமே அந்த ஆத்மா பிரியும் போது என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறமா இவர் மறுபடியும் அந்த மான் பிறவி முடிஞ்சிட்டு அடுத்தது ஜடபரதராக பிறக்கிறாரு. ஜடபரதர்னா அடுத்த பிறவி மனுஷ பிறவியே இவர் கிடைக்குது. ஏன்னா இவர் அந்த மானை நினச்சிட்டு உயிரை விட்டதுனால கொஞ்ச காலத்துக்கு பகவான் அவருக்கு அந்த மான் உடலை கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் மனுஷனாக பிறந்தோடனே அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு, நம்ம போன பிறவியில் மானாக இருந்தோம், அதுக்கு முதல் பிறவியில் பரதராக இருந்தோம், நம்ம தப்பு பண்ணதுனால அடுத்தது நம்மளுக்கு மான் பிறவி கொடுத்துட்டு இப்போ பகவான் மறுபடியும் நம்மளை பக்தி பண்ணுறதுக்காக நம்மளை படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த ஜடபரதர்னா என்ன பேருனா ஜட மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பற்று வச்சு தானே நம்ம இந்த மான் மேலே பற்று வச்சு தானே நம்ம இந்த மாதிரி ஆயிட்டோம், இனிமேல் நம்ம எது மேலேயும் பற்று வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, எது மேலேயும் பற்று வைக்காமல், அதாவது மனுஷங்களை பார்த்தாவே ஒரு பைத்தியம் மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சிருப்பார் அவர். அதாவது ஒரு இயல்பான மனுஷன்தான், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், அறிவு இருக்குது, எல்லா உணர்வும் இருக்குது. ஆனால் இந்த மனுஷங்க கிட்டேருந்து விலகி இருக்கணும், இருந்தானா தான் நம்ம பகவானை போய் அடைய முடியும், ஆன்மீக நாட்டுக்கு திரும்ப போக முடியும்ன்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஜடம், அதாவது இந்த பைத்தியம் மாதிரி நடந்துக்குவார். அதனால் அவருக்கு ஜடபரதர்னு பேர். அப்புறம் அவர் பக்தி பண்ணி பகவானை போய் சேர்றாரு. இது எதுக்குன்னா அவ்வளோ பக்தி பண்ண ஒருத்தருக்கே அவர் இறக்கும்போது மானை நினச்சிட்டு இறந்ததுனால மான் உடல் கிடச்சிது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கதையை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன். உடல் விட்டு உடல் பாய்தல் அப்படின்னா இதே தான், இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொன்னதான். காற்று எப்படி நறுமணத்தையோ துர்நாற்றத்தையோ சுமந்து செல்கிறதோ அதே போல ஆத்மா தனது மனநிலையை அடுத்த உடலுக்கு எடுத்து செல்கிறது. இப்போ நான் தற்போதைய சிந்தனையே நமது அடுத்த உடலை தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க மாதாஜி. லிபன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க. மீனாட்சி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மீனாட்சி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. उत्क्रामन्दं स्थितं वापि उद्यानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ஞான சக்ஷுஷக. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தன் உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முட்டாள்கள் ஒரு உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது கைவிடுகிறான் அதாவது இப்போ முட்டாளாக இருக்கிறவங்க, அதாவது இந்த பக்தியை பற்றிய அறிவு இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம ஏன் பிறந்தோம், நம்ம பிறந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், அதுக்கப்புறம் தன்னோட இறுதி நாட்கள் நமக்கு எப்படி இருக்கும், நம்ம மரணத்தின் பிறகு நம்ம என்ன ஆகும், அதாவது இப்போ நம்ம எதுக்காக பிறந்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியாது, நம்ம இப்போ எதுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு உங்களுக்கு தெரியாது, இந்த மரண நேரத்துக்கு அப்புறம் அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்ம என்னவா ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. அதாவது இந்த உடம்பு ஏன் எதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயமே தெரியாது. அவங்கெல்லாம் முட்டாள்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஞானங்கிற அறிவு பெற்றவங்களுக்கு நம்ம எதுக்காக இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா, பகவான் நம்ம எதுக்காக இங்கே படைச்சாருன்னா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு தான் நம்மளை இங்கே அவர் நம்மளை படைச்சதே பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு செய்யறதுக்கு தான், நித்திய சேவை செய்யறதுக்கு தான், பகவானோட பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்காக தான் நம்ம இந்த பூமியில் நம்மளை பகவான் படைச்சிருக்காரு. அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கடமைகளை செய்யணும். பற்று இல்லாமல்
எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமைகளை யாருக்காகனா பகவானுக்காக, பகவானை நினச்சிட்டு நம்ம கடமையை செய்யணும். அப்போ நம்ம வந்ததோட காரணம் இதுதான். நம்மளுடைய ஆத்மா நம்ம உடலை விட்டு போகும்போது நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு அட்லீஸ்ட் அடுத்தது ஒரு நல்ல இன்னொரு மனித உடல், நல்ல உடல் கிடச்சி பக்தி பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பை பகவான் கொடுப்பாரு. அதே நேரத்தில் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போனோம்னா நம்ம கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற எல்லா விவரமும் யாருக்கு தெரியும்னா இந்த அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த ஞான யோகத்தை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் இந்த எல்லா விஷயமுமே தெரியும். அதனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. இதை யாராவது படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி, யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. மீனாட்சி மாதாஜி வாசிக்கீங்களா? மீனாட்சி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க திருப்பி மியூட் பண்ணிட்டீங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. யார் இதை பார்க்க முடியும்? மூடர்கள் ஆத்மா உடல் மாறுவதை அறிவதில்லை. ஆனால் ஞான கண்கள் உடையவர்கள் உண்மையை உணர்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. யார் அதான் நம்ம இப்போ பார்த்தது தான். யார் இதெல்லாம் பார்க்க முடியும்? யாருக்கு தெரியும்னா முட்டாள்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. நம்ம ஏன் பிறந்தோன்னு தெரியாது, இது இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோங்கிறதும் தெரியாது. ஆனால் ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது எல்லாமே தெரியும். ஞான சக்ஷுஷ அப்படின்னா ஞான கண்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்க ஞானம் இருக்கிறவங்க, அறிவு இருக்கிறவங்க தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பிரபஞ்சத்தை இயக்குபவர். இங்கே சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் ஒளி அவன் ஆற்றலே. அவனே கிரகங்களை தன் சக்தியால் ஈர்ப்பு விசை தாங்கி நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யாரை சொல்கிறாங்கன்னா பகவானை தான் சொல்கிறாங்க. இதில் என்ன அப்படின்னா எல்லா கிரகங்களும் பிரபஞ்சம் ஒரு பிரபஞ்சம் மட்டும் கிடையாது, அநேக பிரபஞ்சங்களை பகவான் படைச்சிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி கிரகங்கள் நிறைய படைச்சிருக்காரு பகவான். எல்லா கிரகங்களும் அப்படியே காற்றுல மிதந்துட்டு இருக்கு, அதாவது அந்தரத்தில் தான் தொங்கிட்டு இருக்கு எல்லா கிரகங்களுமே. ஆனால் அது எப்படி மிதந்துட்டு இருக்கு கீழே விழுகாமல் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த ஈர்ப்பு சக்தினால தான். அவர் தன்னுடைய சக்தினால தான் அந்த கிரகங்களை எல்லாம் தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. இப்போ சூரியன் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும், ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு சூரியன் ஒரு சந்திரன் இருப்பாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பூமிக்கு ஒரு சூரியன் சந்திரன் மாதிரி ஒவ்வொரு உலகத்துக்கும், ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்கும், கிரகத்துக்கும் ஒரு சூரியனும் ஒரு சந்திரனும் இருப்பாங்க. இப்போ சூரியனோட பிரகாசம், சந்திரனோட பிரகாசம், அதாவது சந்திரனோட குளிர்ச்சி, அப்புறம் நெருப்புக்கு இருக்கிற பிரகாசம், வெப்பம், அப்புறம் மின்சார சக்திக்கு இருக்கிற பிரகாசம், இது எல்லாமே பரமபுருஷ பகவான்கிட்ட இருந்து தான் வருது. சூரியனுக்கு பிரகாசத்தை கொடுக்கறதே பகவான் தான். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சூரியன் காலையில் உதிச்சாதான் இந்த உலகமே இயங்க ஆரம்பிக்கும். சூரியன் இல்லைன்னா இந்த பூமியில் எந்த உயிர்களும் உயிர் வாழவே முடியாது. சூரிய பகவான் உதிச்சாதான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் எழுந்து அவங்களுடைய நாள் அப்போ தான் தொடங்கும். சூரிய பகவான் எப்போ உதிக்கிறாரோ அப்போ தான் நாள் தொடங்குது. அப்போ என்னென்னா காலையில் எழுந்து அவங்கவுங்க வேலையை செய்கிறோம், சாப்பிட்றோம், குளிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். அந்த தானியங்கள், செடி கொடிகள், காய்கறிகள் எல்லாமே சூரிய பகவானோட ஒளி வெப்பம் இருந்தால் தான் தாவரங்கள் எல்லாம் பயிரிட முடியும், நம்மளுக்கு வேண்டிய எல்லாமே கிடைக்கும். அது சூரியனுடைய இது. அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி வெளிச்சத்தை கொடுப்பாரு சூரிய பகவான். அவருக்கு அந்த ஒரு இடத்துல இருட்டா ஒரு இடத்துல வெளிச்சமா அப்படிலாம் இல்லை. சூரியன் வந்தாவே இந்த உலகமே வெளிச்சமயமாக ஆயிரும். அதே மாதிரி சந்திரனை நைட்டில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். சந்திரனை பார்க்கும்போது ஒரு மனசுக்கு ஒரு குளுமையாக இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. நிலா பௌர்ணமி அன்னைக்கெலாம் நிறையா கிராமத்து பக்கத்துலலாம் எல்லா குடும்பமாக உட்காந்து ஆத்தங்கரையோரம் அந்த மொட்டை மாடியிலலாம் இருந்து எல்லோரும் நிலா சோறு சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி சந்திரன் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ இனிமையாக குளுமையாக இருப்பார். சந்திரனோட குளிர்ச்சி தான் காய்கறிகளுக்கு சுவையை கொடுக்குது. காய்கறிகள் வளமாக வளர்கிறதுக்கு சந்திரனோட குளிர்ச்சி தான் காரணமாக இருக்குது. அந்த சந்திரனுக்கும் குளிர்ச்சி கொடுக்கறது பகவான் தான். அடுத்தது நெருப்பு இருந்தால் தான் நம்ம சமைக்க முடியும், சாப்பாடு உணவுப் பொருள் எல்லாம் தயாரிக்க முடியும். நெருப்பு எல்லா விஷயத்துக்கும் தேவைப்படுது. அதனால் நெருப்புக்குண்டான வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் கொடுக்கறதும் பகவான் தான். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மின்சாரம்.
அந்த மின்சாரத்தோட சக்தியும் வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ உடலுக்குள் இறைவன், இதை யாராவது படிங்க மாதாஜி. மீனாட்சி மாதாஜி உடலுக்குள் வாசிங்க இறைவன். மாதாஜி. உடலுக்குள் இறைவன். ஜீரணம். 4 வகை உணவுகளை ஜீரணிக்கும் வைஸ்வானர நெருப்பு நானே. நினைவு. எல்லோருடைய இதயத்திலும் நானே வீற்றிருக்கிறேன். என்னிடமிருந்தே நினைவாற்றலும் அறிவும் மறதியும் வருகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் வந்து ஜீரணம் ஆகிறதுக்காக நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு நெருப்பு இருக்குது. அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த நெருப்பு வந்து கரெக்டாக வேலை செஞ்சாதான் நம்மளுக்கு காலையில் சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஜீரணம் ஆகி நம்ம வந்து மத்தியானம் நல்லா பசி எடுக்கும். சாப்பாடு ஜீரணம் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு பசி எடுக்கும், நம்ம மத்தியானம் சாப்பிடுவோம். அதே மாதிரி தான் நைட்டும் வந்து ஜீரணம் ஆகி பசி எடுக்கும்போது நம்ம சாப்பிடுவோம். அந்த நெருப்பை வந்து நான் தான் இருக்கேன்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறாரு. என்ன நெருப்புனா வைஸ்வானர நெருப்பாக நானே இருக்கேன். அதாவது நம்ம உடலுக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை கூட ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நெருப்பாக இருந்து நமக்கு பகவான் வந்து நம்ம கூடவே இருந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. அதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னா, ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுனா கூட அது ஜீரணிக்கிறதுனா கூட பகவானோடைய இது வேணும் நமக்கு. அவருடைய பர்மிஷன் இருந்தால் தான் ஒரு சாப்பாடே நம்மளால் சாப்பிட முடியும். ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, இந்த உலகத்தில் நம்ம தான் சுதந்திரமானவங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இப்போ வந்து மொத்தம் வந்து 4 வகையான சாப்பிட்றதுல வந்து 4 வகையான உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது நம்ம சாப்பிட்றதுல. அது என்னென்னா, அருந்தப்படுபவை, மெல்லப்படுபவை, நக்கப்படுபவை, உறிஞ்சப்படுபவை. இந்த 4 மெத்தடில் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். அந்த சாப்பாடுமே வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே வந்து நெருப்பாக இருந்து அந்த சாப்பாட்டை ஜீரணம் பண்ணுறதும் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறாரு. நினைவு. எல்லோருடைய இதயத்திலும் நானே வீற்றிருக்கிறேன். நம்ம இதை ஏற்கனவே பார்த்தோம், பரமாத்மாவாக இருக்காருன்ட்டு. என்னிடமிருந்தே நினைவாற்றலும் அறிவும் மறதியும் வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எல்லாத்துக்கும், எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் நினைவாற்றலை கொடுக்கறதும் அறிவை கொடுக்கறதும் மறதியை கொடுக்கறதும் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்தது வந்து 2 வகை ஜீவன்கள். இப்போ வந்து ஷரம் அக்ஷரம் அப்படின்ட்டு 2 இருக்காங்க. 2 வகை ஜீவன்கள் யாருன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து பிறக்கிறோம். இப்போ மனுஷங்களுக்கு வந்து ஜீவாத்மாக்களுக்கு வந்து பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் 6 மாற்றங்கள் இருக்குது. அது என்னென்னா, பிறப்பு, வளர்ச்சி, இருப்பு, உற்பத்தி, சிதைவு மற்றும் மறைவு. பிறக்கிறாங்க, அப்படியே கொஞ்சம் பெருசாகிறாங்க, அப்புறம் படிக்கிறாங்க, வேலைக்கு போகிறாங்க, கல்யாணம் பண்ணுறாங்க, குழந்தைங்க பிறக்குது, அப்புறம் வயசாகிறாங்க, இறந்து போயிடுறாங்க. இவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வந்து இதை தான் பண்ணுறோம். பிறக்கிறோம், நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டுறோம், இது பண்ணி இப்படியே போய் கடைசியில் நம்ம செத்து போயிடுறோம். அப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த பிறவி எடுக்கிறோம். இது வந்து ஜட உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பண்ணுறது. அதை தான் ஷரம். நம்மெல்லாம் வந்து வீழ்ச்சியுறும் நிலையில் இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம பக்தி பண்ணுறதே இல்லை, பகவானை போய் சேரணுன்ட்டு எந்த முயற்சியும் பண்ணாதனால மறுபடியும் நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைந்து மறுபடியும் இந்த பூமியில் வந்து பிறந்து பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் சுழன்று வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அடுத்த பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷரம். இவங்க வந்து வீழ்ச்சியுறா நிலை. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவானை பக்தி தொண்டு புரிஞ்சு பகவானுடைய அதாவது சத்துவகுணத்துக்கு போய் எல்லா வழிமுறைகளையும் பின்பற்றி, அதாவது யார்கிட்ட போனால் நம்மளுக்கு எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும், யார் வச்சு நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சு பகவானை வந்து பக்தி பண்ணுறதுனா எப்படி, நம்ம உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஆன்மீக குருவையோ அல்லது நல்ல பக்தர்களுடைய சங்கத்திலையோ இருந்து அவங்க படிப்படியாக முன்னேறி முக்தி அடைகிற நிலைக்கு போயிடுவாங்க. அவங்க வந்து வீழ்ச்சியுறா நிலை. இது இவங்களை வந்து தவறியவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது வீழ்ச்சியுறும் நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து தவறியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்க வந்து தவறாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க. ஸ்ரீதரன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்ரீதரன் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க பிரபுஜி. யார் இந்த புருஷோத்தமர்? அழியும் பொருட்கள் ஷரம் மற்றும் அழிய ஆத்மாக்கள் அக்ஷரம் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர். எனவே அவர் புருஷோத்தமர், சிறந்த புருஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு.
யார் இந்த புருஷோத்தமர்? அழியும் பொருட்கள் ஷரம், அழியா ஆத்மாக்கள் அக்ஷரம் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அதாவது இவர் யாருன்னா இவங்க எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவரு தான் வந்து பரமபுருஷ பகவான்கிறாரு. பிரம்ம சங்கீதையில் வந்து பிரம்மா சொல்றாரு, ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அப்படின்ட்டு பகவானோட பெருமைகளை வந்து பிரம்ம சங்கீதையில் வந்து அத்தனை ஸ்லோகத்தில் வந்து இவர் சொல்லியிருக்காரு. பிரம்மதேவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் இந்த பரமபுருஷ பகவான் தான். அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாக்கள், முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள், இந்த மாதிரி பகவானை போய் சேர்ந்த ஆத்மாக்கள், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்த விடவும் பெரியவர். இவருக்கு மேலே யாருமே கிடையாது. அப்படிங்கிறதுனால தான் இவர் வந்து பகவானை வந்து புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புருஷோத்தமர்னா சிறந்த புருஷர் அப்படின்னு அர்த்தம். இவர் எப்படி இருக்காருன்னா சச்சிதானந்த நிலையில் இருக்காராம். அதாவது எந்த விதத்துலேயும் இவருக்கு ஈடு என யாருமே கிடையாது. எல்லா விதத்துலேயும் இவர் வந்து ஒப்பற்றவர். அழியும் அழியாத வீழ்ச்சியுற்ற அந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்கோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லா விதத்துலேயும் யாருமே இவருக்கு ஈடு இணையாக இல்லை. அதனால தான் இவரை வந்து நம்ம புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க மாதாஜி. ரஜினி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ரஜினி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கர சுப்பிரமணியன் வாசிக்கிறீங்களா? சங்கர சுப்பிரமணியன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கர சுப்பிரமணியன் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வஸ்ய சாகம் குருதி சந்நிதிஷ்டோ மத்தக சம்ருதிர் ஞானம் அபோகணம் ச வேதை தசர்வைர் அகேமவ வேத்யா வேதாந்த குருத்வேத வித்யேவ சாகம். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ பகவான் வந்து எல்லார் இடத்திலும் இருக்காரு. ஞாபக சக்தி அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து போன பிறவியில் ஒரு ஆத்மா ஒரு ஜீவாத்மா வந்து உடலை விட்டுட்டு இந்த பிறவி எடுக்கிறான். அப்படிங்கும்போது அவனுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது. நம்ம போன பிறவியில் என்னவா இருந்தோம், என்ன பண்ணோங்கிறது எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் இந்த பிறவியில் அவனுடைய செயல்கள்லாம் வந்து போன பிறவியில் அவன் விட்டதை வந்து தொடர்ற மாதிரி அவனோட செயல்கள்லாம் இருக்குமா. என்னன்னு கேட்டால் பகவான் தான் வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த ஞாபக சக்தியை, ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது நம்ம வந்து போன பிறவியில் இதெல்லாம் பண்ணணும், அதோட தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த உயிர்வாளிக்கு ஜீவாத்மாவுக்கு தெரியாது. ஆனால் பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த போன பிறவியோட தொடர்ச்சியான ஒரு விஷயத்துலேருந்து இவனுக்கு வந்து அறிவு கொடுக்குற ஞாபக சக்தி கொடுத்து அவன் வந்து இந்த பிறவியை தொடரும்போது அந்த தொடர்ச்சியான தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து இவன் நடத்துகிறான். அதுக்காக தான் பகவான் சொல்கிறாரு நான் வந்து ஞாபக சக்தியை கொடுக்குறேன்னு. அதே மாதிரி அறிவும் அப்படி தான். பகவான் ஒருத்த வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த முயற்சி பண்ணானா அவனுக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு பகவான் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் அவனுக்கு உதவியாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பிறவியிலுமே வந்து அவன் என்ன செய்கிறான்னா இந்த பிறவியில் வந்து இருந்த இது எந்த ஒரு விஷயமோ தெரியாட்டியுமே அடுத்த பிறவியில் அவன் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு காரணம் ஒன்று பகவான். அதுதான் ஞாபக சக்தி. அடுத்தது அறிவு. அதே மாதிரி மறதியும் வந்து பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. இந்த மாதிரி இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் மட்டும் இல்லாமல் வேதங்களை புரிஞ்சுக்கிற அறிவையும் கொடுக்குறாரு பகவான். அதுக்கு தான் சொல்கிறாரு அந்த அறிவு வந்து யார் ஒருத்தங்க வந்து பகவானை அடையணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அறிவை கொடுக்கறதுக்கு பகவான் எப்பயும் ரெடியாக இருக்கார். அதாவது ஒரு நண்பரை போல் இருக்காராம் பகவான். அதனால் வேதங்களோட வடிவத்தில் வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. இப்போ வேதாந்த சூத்திரங்கள், உபனிஷத்துக்கள், புராணங்கள் இவை எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பரமபுருஷ பகவானுடைய பெருமைகளை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த 15வது அத்தியாயத்தில் 1லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவது இதய பலவீனமாக இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து அதுலேருந்து வெளியில் வரணும், அவங்க எப்படி அந்த இதுலேருந்து பலவீனத்துலேருந்து தங்களை காத்துக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. இப்போ அடுத்த 6லேருந்து 20 வரைக்கும் புருஷோத்தம யோகத்தை பற்றி சொல்கிறாரு. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வந்து அவர் வந்து புருஷோத்தம யோகத்தை பற்றி தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இப்போ அவர் சொல்கிறாரு. வேதங்களின் சாரம். இது யாராவது படிங்க மாதாஜி. சிவசுப்பிரமணியன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? சிவசுப்பிரமணியன் பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆஹா. வேதங்களின் சாரம். வேதசை சர்வைவர் அகம் ஏவ வெத்தியோ. எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவர் நானே. வேதாந்தத்தை தொகுத்து வரும் வேதங்களை அறிபவரும் நானே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ வேதம்ங்கிற அவதார ரூபத்திலையுமே வந்து பகவானை வச்சு வழிபடுறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து வியாசதேவரா, கிருஷ்ணர் தான் வந்து வியாசதேவரா அவதாரம் பண்ணுறாரு. யாருக்குன்னா பராசர முனிவருக்கும் சத்தியவதிக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து வியாசதேவரா பிறக்கிறாரு. அவர் வந்து வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு கொடுத்த விளக்க உரை தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதமாக நம்ம படிச்சுட்ருக்குறோம். இந்த வேதாந்த சூத்திரம் வந்து உண்மையான அறிவை கொடுக்குது. அதாவது இந்த பாகவதம் வந்து உண்மையான அறிவை நமக்கு கொடுக்குது. அதே மாதிரி வேதங்களோட வடிவில் வந்து பகவான் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் பகவத்கீதை அர்ஜுனனை வச்சு நம்ம மனித இனங்களுக்கு, அதாவது ஜீவாத்மாக்களுக்கெல்லாம் இந்த வாழ்க்கையிலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றதுங்கிற ஒரு அறிவை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் அர்ஜுனனை வச்சு நமக்கு வந்து பகவத்கீதையை பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வேதாந்த சூத்திரம், உபனிஷத்து, புராணம், இந்த மாதிரி எல்லா வேத இலக்கியத்திலையுமே பகவானுடைய பெருமைகளை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ வேத சடங்குகளை செய்கிறதுனாலையும் வேதங்களோட தத்துவத்தை பற்றி விவாதிக்கிறதுனாலையும் பக்தி தொண்டு செய்கிறதுனாலையும் தான் ஒருத்தர் வந்து பகவானை போய் அடைய முடியும். அதனால் வேதங்களோட குறிக்கோளை வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னே பார்த்த நம்ம ஸ்லோகத்தில் வேதங்களோட நோக்கம் என்ன, வேதங்களோட அறிவு என்ன, வேதங்களோட இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி முழுசாக வந்து பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதனால் எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே, வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரும் வேதங்களை அறிபவரும் நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அடுத்தது விடுபடுவது எப்படி. இப்போ இந்த இதில் இருந்து எப்படி நம்ம விடுபட்டு வரணும் அப்படின்னா, இந்த பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுதத்தினால நம்ம வந்து அந்த வேற ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற அந்த வேர் என்ன, முக்குணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த வேர். முக்குணங்களும் 5 புலன்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த வேறு. அதுதான் வந்து கட்டி போடுது ஆத்மாவை. அதனால் பற்றின்மைங்கிற ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு அந்த வேரை கட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து உண்மையான ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து மிகவும் ரகசியமான சாஸ்திரம். பாவமற்றவனே, இது வேதங்களின் மிகவும் ரகசியமான பகுதியாகும். இதை எவன் ஒருவன் புரிந்து கொள்கிறானோ அவன் புத்திமானாகி அவனது முயற்சிகள் பூர்த்தி அடைகின்றன அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது இப்போ பகவான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரகசியமான பகுதி இந்த புருஷோத்தம யோகத்தில். இதை யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் வந்து நல்ல அறிவோடு இருந்து புத்திமானாகி அவனோட முயற்சிகள் வந்து, அதாவது என்னை வந்து அவன் அடைவான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம முயற்சி பண்ணி பகவானை வந்து என்ன செய்யணும்னா, காலையில் எந்திரிச்சு ஆரத்தி பார்க்குறது, அப்புறம் பிரசாதம் சாப்பிட்றது, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறது. இப்போ வீட்டில் வந்து விக்கிரகமோ ஃபோட்டோவோ எது இருக்கோ அதை வச்சு பகவானை அலங்காரம் பண்ணி பகவானுக்கு பூஜை செய்கிறது, நம்மளே வீட்டில் ஆரத்தி காட்டுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும்போது, இல்லைன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு கோயில் இருந்தால் பூவெல்லாம் கட்டி கொண்டு போய் அந்த கோயிலுக்கு கொடுக்கலாம், சாமிக்கு கொடுக்கலாம், பகவானுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த கோயிலில் போய் ஏதாவது சேவை செய்யலாம், நம்மளால் என்ன முடியுதோ அதை செய்யலாம். இதெல்லாம் செஞ்சு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை டெய்லி ஜபிச்சோம்னா கண்டிப்பாக இந்த கலியுகத்திலேருந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து மன அமைதி, நிம்மதி, விடுதலை கிடைக்க இது வந்து ஒரு வழியாக இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா கோவில் மங்களூர் குழாய் அவர்களின் உபன்யாசத்தின் அடிப்படையில். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷக். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாஷாதி கௌரபக்த விருந்தா. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ்ச கிருபா சிந்துபி ஏவச்ச பதிதான பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय.
जय जय श्री राधा श्री राधा गोविंद गोविंद की जय जय। अयोध्या अयोध्या श्री राम श्री लल्ला राम लल्ला की जय। जय गौरा गौरा प्रेमानंदे हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल।